सिखां दी हालत कैसी। आपां ये विचार कर रहे सां कि सिखां ने अपने धर्म दे विच ही रह करके अपने धर्म नूं ही भंडना क्यों शुरू कर दिता। ऐसी हालत क्यों हुई। देखो साध संगत जी, आपां सब तो पहलां देखिए असीं किसे नाल नहीं जुड़ना, गुरु साहिब जी दे दसे हुए मार्ग दे उपर चलण दी कोशिश करनी। सो साडे विच इन्नी हिम्मत नहीं कि असीं चल सकीए, पर गुरु की कृपा होवे, गुरु का ओट आसरा होवे ते असीं गुरु के मार्ग के उपर चल सकते हैं। हुण फिर मैं विचार करा कि सिख अपने धर्म दे विच पक्का क्यों नहीं, अपने धर्म नूं भंडण दे विच क्यों लगा होया है। पिछले समयां दे विच वेखीए ना, बाबा सुखबीर सिंह जी बचन कर रहे सन कि जो पिछले समय दे अंदर महापुरुष होए ने ਜਾਂ पिछले समय के अंदर सिख हुए ने, परमात्मा के प्यारे हुए, वो की करया करदे कि बड़े प्रेम दे नाल अमृत वेले उठ करके 5 बाणियां दा जाप करना और साधुआं दी संगत करनी और बड़ी श्रद्धा ते भावना दे नाल सिख ने गुरु घर अंदर जा करके सेवा करनी और भरोसा भी रखना। उदों सिखां दे अंदर नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेस, ये गुरु नानक देव महाराज जियां दा उपदेश जिहड़ा सी ना, ये सिख लागू करते सन, सुखी भी सन। अज हर एक सिख जिहड़ा है वो दुखी है। दुखी क्यों है? गुरु के उपदेश उपर नहीं चलदा। दूजी गल, अपने धर्म नूं छड्ड रहा है। दीन बिसारियो रे दीवाने, दीन बिसारियो पेट भरियो, पशुआ जो सोयो, मनुख जन्म है हारियो। इन्हें जड़ा मनुख जड़ा इनू जीवन मिलिया है ना, वो ये हार चुका है। इस नूं पता ही नहीं कि मनुखा जीवन असी किवें बतीत करना है। इस करके सिखी दे विच प्रपक्ष होना सब तो वड्डी गल, गुरु साहिब जी दे उपर पूर्ण तौर ते भरोसा होना चाहिए है, पूर्ण तौर ते विश्वास होना चाहिए है कि एक पिता एक सके हम बारक, क्यों परमात्मा वाहिगुरु केवल जड़ा इको ही है, जड़ा मेरी रखिया करने वाला, इको जड़ा मेरा साथ देने वाला है। अज कई जड़े प्यार वाले सिख ने, क्योंकि देखो ये गल नहीं कि सिख जड़े ने जां परमात्मा दे सेवक जड़े ने वो दुनिया तो चले जाते। शहीद सिंघां दा पहरा जड़ा सदा ही उन्हां सेवकां दे नाल हुंदा, ਜਿਹੜੇ बड़े प्रेम ਦੇ ਨਾਲ गुरबाणी ਨੂੰ पढ़ते, सतगुरु जियां ਦੇ उपदेश ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ और हर रोज उठ करके परमात्मा ਦਾ सिमरन करना, बंदगी करनी, भगती करनी। हुण कई सिखां ਨੂੰ कई वारी विचार करिए ना तो पता चलदा सिमरन का पता ही नहीं सिमरन की हुंदा। वो गुरबाणी पढ़न ਨੂੰ सिमरन आखी जाते, भाई नहीं ਆਪਾਂ जो नितनिम करते हैं ना उठ करके अमृत वेले सतगुरु जियां दे उपदेश दे नाल वो आपां गुरबाणी पढ़ते पाठ करते हैं, सतगुरु जियां दे उपदेश नूं आपां उस विचों लैना है, धारण करना ते सिमरन साध संगत हुंदा है। अमृत वेले उठ कढ़ के बड़े प्रेम दे नाल बैठ करके असी घट तो घट अद्धा घंटा, क्योंकि अज देखिए दुनिया कोल समा ही बहुत घट है, घट तो घट आप अद्धा घंटा उठ करके वाहिगुरु वाहिगुरु एक लय दे नाल जेड़े प्रेमी सन ना वो अभ्यास करया करदे सन। इस करके वो सिखी दे विच प्रपक्ष सन। अजकल सिख जिहड़ा एक टके टके दे उपर विक रहा है। सो मेरी गल दा शायद गुस्सा लगेगा, पर ये गल्लां सच्चियां ने। बाकी दूसरी गल हैन विरले ना ही घने फैल फकड़ संसार, परमात्मा दे सेवक है पर बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत घट ने, ये आदकाल तो ही आ रहा है। दूजी गल ये असी गल गल दे उपर कह दिंने नाम जपिया नहीं जाता, साडे कोलों बंदगी कीती नहीं जाती तो असी कह दिंने आ नहीं जी कलयुग है, कलयुग का प्रभाव है। किसी गुरु के प्यारे नूं पुछ करके वेखिए कि कलयुग की है, सतयुग की है। वो गुरु का प्यारा यही गल आखेगा कि जिथे नाम नहीं ना जपिया जाता वो कलयुग ही है, होर की है। तो जिथे नाम जपिया जाता है वो सतयुग है। नाम जपण दे नाल एक रुख थले बैठ करके नाम जपिया जावे ना साध संगत,
ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੁਝ ਕੁ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਗਤੀ ਕੈਸੇ ਕਰਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੈਸੇ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੜਕੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੌਂ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੌਂ ਲਿਆ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚੇ। ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਤੀ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ 30 ਸਾਲ ਹੋਰ ਗਵਾ ਲਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ 30 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਲਏ। 80 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਬਚੇ ਨੇ, 70 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾ ਲਏ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 5 ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ 40 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੁਗਤੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੇਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਹਜ ਗੱਲ ਜੀ ਕੀ ਕੀਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮਕਾਨੀਆਂ ਕੋਲ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਖੰਡ ਹੈ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤਿ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਘੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿੰਦੀ ਜਾਈਏ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਾ ਭਲੇ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰੀਏ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋਈਏ। ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੀ ਜਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਰਵੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਨਾ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਰੂਪ ਖੁਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਮੋਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੋਵੇ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਮਾਲ ਦਿਲ ਤੇ ਧੋਵੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਇਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣਾ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਨਹਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖੇਡ ਵਰਤਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਡੱਡੂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਨ ਜੇਗਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢੂ ਕਨਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ। ਇਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਫੁਲਵਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਝਿਜਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਮੰਨਣ ਕਿ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਲਾ ਕਰਕੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਨੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਚਲੋ ਜੈਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ ਨਾ, ਖੁੰਝੀਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਔਰ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਆ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਥਾਹ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ, ਗਹਿਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।